तर लास्ट युनिटचा आपला शेवटचा पार्ट आहे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. What is the definition? First, we will see the definition of inner product. And when this product is on a vector space, it is called inner product space. So definition: consider a vector space. Inner product on V. What is the inner product on V? So for each pair U comma V and a scalar, if V is a so what is the thing? What is this? Consider any two vectors in V. So for each pair of vectors U comma V in V, इनर प्रोडक्ट असाइन्स म्हणजे याच्या दोन्हीसाठी एक किंमत भेटते आपल्याला. प्रत्येक ऑर्डर पेअर साठी एक काहीतरी किंमत भेटते, राईट. कशी किंमत? जी की फॉलोइंग प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करते. कोणत्या प्रॉपर्टी आहेत? तर पहिली प्रॉपर्टी आहे यू इंटू डॉट व्ही प्लस डब्ल्यू इज यू डॉट व्ही प्लस यू डॉट डब्ल्यू. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Alpha u dot v is alpha of u dot v. This is for all vectors in v and all scalars. And u dot u is always greater than or equal to 0, and it is 0 only if and only if u is 0. And u dot v is v dot u conjugate. If all these four properties are satisfied, then this dot is called inner product. And a vector space with this inner product is called a inner product space. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे सगळं. त्याच्यामध्ये नंतर हा थेरम पण बघितलेला आहे. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर प्रोडक्ट. u प्लस व्ही डॉट डब्ल्यू इज u डॉट डब्ल्यू प्लस व्ही डॉट डब्ल्यू. देन u डॉट अल्फा u इज, तर दुसऱ्या कंपोनंट सोबत दुसऱ्या वेक्टर सोबत अल्फा असेल, बाहेर घ्यायचा असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट घ्यायचा. सो अल्फा कॉन्जुगेट u डॉट व्ही अँड dot product of zero vector with any vector is always 0. हे आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेलं आहे. Now the next important point is, now consider this example. Consider a vector space. So C of 0 comma 1 means the space of all continuous functions on the interval 0 comma 1. So for any two vectors f comma g in this space, define a product f dot g. What is the product? F dot g is integration 0 to 1 f of t g of t dt. This is the product. तर आपल्याला प्रूव्ह करायचा हा इनर प्रोडक्ट आहे. इनर प्रोडक्ट म्हणजे काय? चार प्रॉपर्टी असतात. सो विल गो वन बाय वन. So f dot g, what is the value of f dot g? This is the integration, right? And integration runs from 0 to 1. F and g are functions of c, continuous function from 0 to 1. So whatever value of this integration, it is a real number, right? So it is a real number. And for real number, we know that if z is a real number, complex number असेल, so z bar is also x. Conjugate of real number is real number. So this is f dot g is, just a minute, f dot g is g dot f, right? Why? इंटिग्रेशन मध्ये जर आपण फंक्शन असं गुणाकार चेंज केला तर व्हॅल्यू चेंज होते का? नाही. सेम थिंग. सो इट इज अ कॉन्जुगेट. वी नो धिस. देन what is f dot f? 0 to 1 f of t into f of t dt. It is f of t square dt, and this square is always greater than or equal to 0. So this product is greater than or equal to 0. And it is 0 only when, आता एखादी इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू 0 येत असेल तर हे फंक्शन 0 असलं पाहिजे कंटिन्युअस असल्यामुळे, राईट. दिस इज 0. अँड लास्ट प्रॉपर्टी इज, विल प्रूव्ह धिस, अल्फा एफ प्लस बीटा जी इंटू एच इक्वल टू अल्फा एफ एच प्लस बीटा जी इंटू एच. एवढं प्रूव्ह केलं तरी आपल्याला सफिशियंट आहे. सो कन्सिडर एल एच एस. अल्फा एफ प्लस बीटा जी इंटू एच is integration 0 to 1 by the definition of in product. This is alpha f t plus beta g t into h of t. Then we can distribute these things. So this is alpha f of t into h of t dt plus beta g of t into h of t dt. Integration is from 0 to 1. आणि इंटिग्रेशन मधून अल्फा बाहेर घेऊ शकतो आपण. सो 0 to 1 f of t h of t dt plus beta 0 integration 0 to 1 g of t h of t. But by the definition of product, this is f dot h and this is g dot h.
This is the case. So all the four properties are satisfied. It is a inner product. Now next is important thing. So let V be an inner product space, and for any vector u in V, we know this u dot, right? Inner product space आहे म्हणून त्याच्यावर एक प्रोडक्ट असेल इनर प्रोडक्ट दॅट इज यू डॉट यू, आणि हा प्रत्येक वेळेस आपल्याला नॉन निगेटिव्ह ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो असतो आपल्याला माहिती, बरोबर आहे. सो विल राईट वन मोर नोटेशन विच इज दिस वन. याला वाचायचं नॉम यू, आणि याची किंमत आपल्याकडे ऑलरेडी यू डॉट यू आहे इनर प्रोडक्ट मध्ये, त्याच्यामध्ये अंडर रूट घ्यायचं. सो अंडर रूट ऑफ यू डॉट यू इज नॉम, राईट. वी कॅन रीड इट एज नॉम यू. इम्पॉर्टंट थेरम, पूर्ण विचार की नाही माहित नाही, पण कुठलाही पार्ट पण विचारू शकतात. सो लेट व्ही बी अन इनर प्रोडक्ट स्पेस and u comma v might be any vectors, alpha is a scalar. What is first property? Norm of alpha u is mod alpha into norm u. Norm is always greater than equal to 0, and norm is 0 if and only if vector itself is 0. This is important. This one, this one. This is called, the fourth one is called triangle inequality, and third one is called Schwarz inequality. We'll see. The third one is, this is length, right? U dot V is a scalar. So its value is less than equal to norm U into norm V. So we'll prove one by one. So first one, norm of alpha U. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं. So what is norm U? So this is under root of U dot U. Therefore, taking the square, what we will get? U dot U is norm of U square. This is for any vector. So for vector alpha U, this becomes norm of alpha U square is, what is this? So alpha U dot alpha U, right? Now, when we are taking scalar outside, स्केलर जर बाहेर घ्यायचा असेल, पहिल्या पोझिशनला असेल तर तो जसच्या तसा घेतो आपण, आणि दुसऱ्या पोझिशनला असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट घेतो. तर पहिल्या पोझिशन मधून बाहेर घेतला, सो दिस इज रिमेनिंग यू डॉट अल्फा यू. दुसऱ्या पोझिशन मधून बाहेर घ्यायचा असेल, सो याचा कॉन्जुगेट येईल, सो अल्फा अल्फा बार यू डॉट. बट झेड इंटू झेड बार is mod z square. We know this. So this is mod alpha square, and u dot u is norm u square. So what we will get here? Norm of alpha u square is mod alpha square into norm u square. Taking square root on both sides, we will get norm of alpha u equal to mod alpha into norm. This is the first property, right? Second one, we know this. U dot u is always positive, and it is 0 only if u is 0. But u dot u means taking under root on both sides. What we will get? So under root of u dot u is greater than or equal to 0. And under root of u dot u is 0 if and only if u. याच्यामध्ये फक्त आपण अंडर रूट घेतले, बाकी जसच्या तसं. बट अंडर रूट ऑफ u dot u is norm u. So norm u is greater than or equal to 0, and it is 0 if and only if u is 0. Right? This is the second thing. तर पहिला, दूसरा, तीसरा. Mod u dot v is less than equal to norm u into norm v. What is third one? Mod u dot v is less than equal to norm u into norm v. हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. तर याच्यात केसेस घेऊया आपण. जर u 0 असेल, if u is 0, so what is 0 dot v? It is 0. बरोबर आहे? Therefore, mod of u dot v काय होईल? u ची किंमत 0 ठेवल्यावर मॉड्युलस 0 असल्यावर 0. u 0 आहे म्हणून त्याचा नॉर्म 0, म्हणजे LHS काय आली? 0. RHS काय होईल? हा 0 आला म्हणजे हा पण 0, राईट. सो LHS इक्वल टू RHS when u इक्वल टू 0. नाउ सेकंड केस, u नॉट इक्वल टू 0 घ्या. आपल्याला माहिती आहे u डॉट u is always greater than equal to 0, and it is 0 only if and only if u is 0. आपल्याला हे माहिती आहे, बरोबर आहे. मग ह्याच्यात जर u नॉट 0 असेल तर डॉट प्रोडक्ट ऑब्विसली ग्रेटर दॅन 0 असेल, आणि डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन 0 आहे म्हणजे नॉर्म ग्रेटर दॅन 0, राईट.
This is the case if u is not 0. Now, this is a constructive proof. We have to construct a vector w. W equal to v minus alpha u. What is alpha? Alpha equal to v dot u divided by norm u square. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. एक w घ्यायचा आपण कसा v मायनस अल्फा यू. याच्यामध्ये अल्फाची किंमत काय आहे? v डॉट यू बाय नॉर्म यू स्क्वेअर. किंवा आपण जर u ला पहिल्या पोझिशनला आणायचं असेल तर कॉन्जुगेट. सो दिस इज नथिंग बट u डॉट v कॉन्जुगेट. राईट. एक नवीन w घेतला आपण आणि आपल्याला आता त्याच्यावर नॉर्म घेऊया. सो 0 इज लेस दॅन इक्वल टू ऑलवेज norm w square, but norm w square means w dot w. किंमत ठेवून द्यावा w ची. what is w? v minus alpha u. so v minus alpha u dot v minus alpha u. तर v अगोदर v नाही याच्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घेऊया. सो v डॉट v मायनस v डॉट अल्फा u. आता याच्यानं घेऊया. सो मायनस अल्फा u डॉट v मायनस मायनस प्लस अल्फा u डॉट अल्फा u. सो v डॉट v जसा तसा दुसऱ्या पोझिशनचा स्केलर बाहेर घ्यायचा, त्याचा कॉन्जुगेट होणार. सो v डॉट u पहिल्याचा ऍज इट इज अल्फा u डॉट u प्लस पहिल्याचा स्केलर बाहेर घेतला अल्फा, दुसऱ्याचा बाहेर घेतला तर कॉन्जुगेट. सो अल्फा अल्फा बार u डॉट u. बट v डॉट v मीन्स नॉर्म v स्क्वेअर मायनस हा जसाच्या तसा हा जसाच्या तसा आणि इथं झेड इंटू झेड बार इज मॉड झेड स्क्वेअर. सो मॉड अल्फा स्क्वेअर अँड u डॉट u मीन्स नॉर्म u स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये अल्फाची किंमत ठेवून देऊया याच्यात काय. किंवा एक मिनिट ना, ह्याच्यामध्ये व्हॉट इज v डॉट u फ्रॉम धिस. व्हॉट इज v डॉट u? सो v डॉट u इज अल्फा इंटू नॉर्म u स्क्वेअर. राईट. तर किंमत ठेवा इथं. सो v स्क्वेअर जसाच्या तसा अल्फा बार जसाच्या तसा आणि v डॉट u म्हणजे काय अल्फा नॉर्म u स्क्वेअर. दिस इज अल्फा नॉर्म u स्क्वेअर मायनस अल्फाची किंमत ठेवूया. काय अल्फाची किंमत? एकतर v डॉट u घ्या किंवा u डॉट v कॉन्जुगेट घ्या. सो v डॉट u डॉट v कॉन्जुगेट किंवा व्हॅल्यू ठेवूया. राईट. सो दिस इज नाउ अल्फा इंटू अल्फा बार इज मॉड झेड स्क्वेअर मॉड अल्फा स्क्वेअर. इथं आलं. परत इथं हे बघा एक वेक्टर त्याचा कॉन्जुगेट आणि दुसरा झेड इंटू झेड बार टाईप आहे. दिस इज मॉड u डॉट v स्क्वेअर. बाकीचं तसं. तर ह्याच्यामध्ये काय होईल? कॅन्सल होईल. सो दिस इज लेस दॅन इक्वल टू आता राहिलं काय नॉर्म व्ही स्क्वेअर मायनस दिस वन. तरी क्रॉस प्रोडक्ट घ्या. तर हे होईल नॉर्म व्ही स्क्वेअर इंटू नॉर्म यू स्क्वेअर मायनस मॉड यू डॉट व्ही चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय आहे पण इकडे झिरो असल्यामुळे ते झिरो होऊन जाईल. आणि याला या साईडला घ्या. काय होईल हे mod u dot v square is less than equal to norm u square into norm v square. Square root here. So no mod u dot v is less than equal to norm u into norm. This is the third property. And fourth one triangle आहे आपल्याला. Triangle inequality म्हणजे काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? Norm of u plus v is less than equal to norm u plus norm v. प्रूव्ह करायचं. So square घ्या. Square means norm of vector square means vector dot vector. So u plus v dot u plus v. So u dot u plus u dot v plus v dot u plus v dot v. u dot u is norm u square. u dot v is सचा तसा. v dot u ला कॉन्जुगेटच्या फॉर्म मध्ये आपण कसं लिहू शकतो? u dot v कॉन्जुगेट. u dot v कॉन्जुगेट आणि v dot v म्हणजे नॉर्म v स्क्वेअर. बट z plus z bar is 2 times real of z. So 2 real of z means here u dot v. Right? And real of z is less than equal to mod z. So real of this is less than equal to mod. Right? Less than equal to norm u square plus 2. Now by previous thing, this is nothing but norm u into norm v. आणि हा आहे नॉर्म u प्लस नॉर्म v चा स्क्वेअर. नॉर्म ऑफ u प्लस v होल स्क्वेअर इज लेस दॅन इक्वल टू नॉर्म u प्लस नॉर्म v स्क्वेअर. So taking square root, this is norm u plus v is less than equal to norm u plus norm. तर तिसऱ्या प्रॉपर्टीला मिळतं श्वार्ट्झ इनइक्वालिटी.
जो त्याला म्हणायचं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राईट. आता जर दोन वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट झिरो येत असेल किंवा इनर प्रोडक्ट झिरो येत असेल तर त्या दोन वेक्टरला म्हणायचं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ यू डॉट व्ही इज झिरो. आणि एक सेट ऑर्थोगोनल म्हणजे काय, त्याच्यातली प्रत्येक पेअर ऑफ वेक्टर ही ऑर्थोगोनल असली, डेफिनेशन